والدین کے مرنے کے بعد جمال کی 2 بہنیں تھیں جن کی خاطر وہ قطر چلا گیا تو پیچھے سے بیوی کے میکے والوں نے قبضہ جما لیا۔ وہ ساس کو پیسے بھیج دیتا تو ساس کہتی میں بچیوں کی ماں بن کر ان کی شادی کروں گی، اور الٹا اس نے بچیوں کو نوکرانیاں بنا لیا۔ اکثر بچیوں کے پھٹے کپڑے دیکھ کر محلے والے ان کو پرانے کپڑے دے دیتے۔ 2 سال گزر گئے تو ساس بیوی نے ایک بار بھی بہنوں سے بات نہ کروائی تو جمال کو عجیب سے خیالات آنے لگے اور وہ راتوں رات بھاگتا ہوا آیا، اور جب اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ سامنے فوزیہ، میری بہنوں کا بہت خیال رکھنا۔ میرے والدین کی وفات کے بعد میں نے انہیں باپ بن کر پالا ہے، کبھی بھی انہیں باپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ دونوں بہنیں بھائی کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ فوزیہ نے آگے بڑھ کر دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگی جمال، میں تو انہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتی ہوں، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں انہیں ماں کی طرح پالوں گی۔ جمال کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے جب اس کے دوست کے واسطے سے اس کی نوکری قطر میں لگ گئی۔ 6 مہینے سے فوزیہ کا رویہ اپنے دونوں نندوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ جب سے جمال کے والدین کی حادثاتی موت ہوئی تھی، دونوں بہنیں جمال سے بے تحاشا قریب ہو چکی تھیں، اور وہ بھی انہیں بھائی سے بڑھ کر باپ کی طرح سنبھالتا تھا، بہت پیار کرتا تھا۔ اور قطر جانے کی بھی اصل وجہ یہی تھی تاکہ وہ ان کی شادیاں اچھے طریقے سے کر سکتا۔ بڑی والی بہن 17 سال کی تھی اور چھوٹی 16 کی۔ دونوں ہی مزاج کی بہت سادہ تھی۔ جمال جب جانے لگا تو اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے اب دیدہ تھیں۔ بہرحال وہ دونوں بہنوں کو چھوڑ کر قطر چلا گیا۔ پیچھے سے فوزیہ کا چند دن عائشہ اور مائرہ کے ساتھ رویہ بہت اچھا رہا۔ ایک دن وہ کہنے لگی ہم تینوں عورتیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، میں بھی جوان جہان ہوں اور تم دونوں بھی، اس طرح اکیلا رہنا مناسب نہیں۔ سارا محلہ جانتا ہے کہ تمہارا بھائی بیرون ملک میں ہے، یہاں نہیں ہے، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ اپنی اماں اور بھائی کو بلا لوں۔ ان دونوں بچیوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ جتنی بار بھی فوزیہ کی والدہ گھر پر آئی بچیوں کے ساتھ بڑی پیار محبت دکھاتی تھی۔ کچھ ہی دن میں فوزیہ کی ماں اور بھائی بھی گھر میں آ گئے، وہیں رہنے لگے۔ لیکن اس کے بھائی کی نظریں اچھی نہیں تھیں اور نہ ہی اس کی صحبت اچھی تھی۔ آوارہ لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کرتا تھا، لیکن عائشہ اور مائرہ ان باتوں سے ناواقف تھیں۔ نہ وہ کماتا تھا، نہ ہی کمانے سے کوئی رغبت تھی۔ سارا دن بس ایک کمرے پہ قبضہ جما کے بیٹھا رہتا، اور وہ کمرہ مائرہ اور عائشہ کا تھا۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا، اس لیے جب فوزیہ نے اپنے والد اور بھائی کو گھر بلایا تو مائرہ اور عائشہ سے کہنے لگی تم لوگ میرے ہی کمرے میں سو جایا کرنا، کیونکہ میرا بھائی اکیلے کمرے میں رہنے کا عادی ہے، اپنا کمرہ تم لوگوں کے لیے خالی چھوڑ دینا۔ دونوں پہلے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اپنی بھابھی کو کہنے لگی بھابھی جہاں ہمارے کپڑے ہیں، ہماری کتابیں ہیں، ہم کیا کیا اٹھائیں گے؟ وہ کہنے لگی بس کچھ یہیں رہنے دو، رات کی تو بات ہے، وہ سو جایا کرے گا، دن میں وہ باہر بیٹھ جایا کرے گا، تم لوگ اپنے کمرے میں پڑھ لیا کرنا۔ ایک ہی کمرے میں فوزیہ اور اس کی ماں بیڈ پہ سو گئیں اور دونوں بچیوں کو زمین پر بستر بچھا دیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بہنیں بڑی پریشان ہوئی تھیں، انہیں اپنے کمرے کی عادت تھی، حالانکہ ایک ڈرائنگ روم بھی ان کے گھر میں موجود تھا۔ فوزیہ چاہتی تو اپنے بھائی کو وہاں بھی رکھ سکتی تھی۔ اس بار دونوں نے کالج جانا تھا، مائرہ بھی 11ویں جماعت میں تھی، البتہ عائشہ 12ویں میں پڑھتی تھی۔ انہیں صبح صبح اٹھ کر کالج کے لیے تیاری کرنی تھی۔ فوزیہ اور اس کی والدہ بے خبر سو رہی تھیں۔ انہوں نے فوزیہ کو جگایا اور اپنے بھائی سے کہیں کہ کمرہ خالی کر دے کیونکہ ہم نے تیار ہونا ہے، کالج جانا ہے۔ وہ کہنے لگی ارے تم نے کیا صبح صبح میری نیند خراب کر دی ہے، جاؤ جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤ اور فضلو سے کہو کمرے سے باہر نکل جائے۔ وہ کمرے سے باہر چلا جائے گا، بڑا شریف بھائی ہے میرا، اور تم لوگ بھی اسے اپنا بھائی ہی سمجھو، زیادہ تکلف برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں اٹھ کر جب اپنے کمرے پر دستک دینے لگی تو اندر سے چلانے کی آواز آئی، کیا تکلیف ہے، صبح صبح کسے موت پڑی ہے جو دروازہ دھڑدھڑایا جا رہا ہے؟ فضلو کی دہاڑ سن کر دونوں ہی گھبرا گئی تھیں۔ عائشہ نے ہمت کر کے کہا فضل بھائی ہمیں کالج جانا ہے۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگی ہمارا کمرہ خالی کر دو، ہمیں تیار ہونا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ عجیب مصیبت ہے، آپ تو ایسے کہہ رہی تھی کہ یہ کمرہ تمہارا ہے۔ کہنے لگا اچھا رکو، میں تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو صرف شلوار ہی پہنی تھی، قمیض اور بنیان پہننے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ یوں ہی بے شرموں کی طرف دروازہ کھول کر دونوں بہنوں کی نظریں جھک گئی۔ پھر وہ غصے سے کمرے سے نکل گیا اور باہر جا کر لانچ کے صوفے پر لیٹ گیا۔ دونوں بہنیں تیار ہوئیں، اپنی کتابیں اٹھائیں۔ جب ناشتہ بنانے کے لیے ٹی وی لانچ میں آئی تو وہ صوفے پر ویسے ہی سویا تھا، کچن لانچ میں ہی تھا۔ جیسے ہی دونوں اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی تو کھٹ پڑ کی آواز پہ وہ چلانے لگا،
कहने लगा, तुम दोनों को चैन नहीं, सुकून से सोने दो। दोनों ही घबरा गईं, बिना नाश्ते के ही कॉलेज चली गईं। जैसे ही कॉलेज से वापस आई तो दोपहर का 1:30 बज गया था। कॉलेज की नुक्कड़ पर ही उन्होंने आवारा लड़कों के साथ फजलू को भी खड़े देखा, जो आती जाती लड़कियों पर फिक्रे कस रहा था। दोनों बहनें घबराती हुई गली से गुजरी थी। जब घर पहुंची तो पूरा घर बिखरा पड़ा था और दोनों माँ बेटी नाश्ता कर रही थी। फौजिया कहने लगी, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। मेरे तो आज सर में बेतहाशा दर्द हो रहा है। सुबह से तो दर्द से तड़पे जा रही हूँ। अभी मैंने सर दर्द की गोली खाई है। ऐसा करो मायरा, तुम किचन और घर की सफाई कर लो और आयशा तुम खाना बना लो। दोनों बहनों ने बस कपड़े ही तब्दील किए थे और घर के कामों में लग गईं। दोपहर के 2 बजे थे। भूखी प्यासी दोनों घर के कामों में मसरूफ़ थी। सारा काम करने के बाद 4 बज चुके थे जब आयशा ने रोटियां बनाई और मायरा से कहने लगी, खाना खा लेते हैं फिर बैठ के पढ़ लेंगे। जैसे ही रोटी खाने लगी फजलू घर पर आ गया। वो लॉज में ही बैठी खाना खा रही थी जब इसने चलाकर फौजिया को बुलाया। फौजिया अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। फौजिया कहने लगी, क्या मसला है, क्यों चला रहे हो? कहने लगा, भाई जहाँ पर खुद ही खाना खाने का रिवाज है, क्या किसी को रोटी पानी नहीं पूछा जाता? थक हार कर बाहर से आया हूँ, कोई खाने का ही नहीं पूछता। इसका इशारा आयशा की तरफ था। फौजिया कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है। फिर कमरे से बाहर आई, इन दोनों बहनों को रोटी खाते देखा तो कहने लगी, तुम दोनों को बस अपनी ही पड़ी है। मेरा भाई बाहर से आया है, क्या था 2 रोटियां इसके लिए भी पका देती। आयशा कहने लगी, भाभी मैं खाना खा कर बना दूंगी। हम भी कॉलेज से भूखे ही आए थे और अभी सारे घर का काम करके खाना खाने लगे हैं। ये कहना था कि फौजिया की माँ, जो वहीं पे जाए नमाज बिछाई नमाज पढ़ रही थी, सलाम फेरने के बाद कहने लगी, तौबा तौबा फौजिया, तुम्हारी नंदों की तो बड़ी लंबी ज़ुबान है। अरे क्या जमाल आता, तब भी ये यूं ही ज़ुबान चलाती। क्या 2 रोटियां भाई को पका के ना देती? सही बात है, गैर भाई जितना भी कर ले गैर ही रहते हैं। फजल तो इनको अपनी छोटी बहनों जैसा समझता है, लेकिन ये कहाँ इसके लिए रोटी बनाएंगी। खैर मैं उठकर बना देती हूँ। मेरी बूढ़ी जान में अभी भी इतनी ताकत है कि अपने बेटे को 2 रोटियां डाल दूँ। आयशा ने खाना वहीं छोड़ दिया। कहने लगी, आंटी आप रहने दें, मैं फजल भाई को रोटी बना देती हूँ। वो उठकर किचन में चली गई। फौजिया की माँ कहने लगी, बेटा 2 रोटियां मुझे भी पका दो और एक अपनी भाभी को भी बना दें। बेचारी के सर में बड़ा दर्द है। आयशा रोटियां बनाने लगी और फजल वहीं मायरा के बराबर में बैठ गया। प्लेट में सालन डाला और रोटी खाकर उठाकर खाने लगा। मायरा थोड़ा पीछे हट गई। खाना खाने के दौरान वो बार बार मायरा का चेहरा देख रहा था। यूँ तो दोनों बहनें ही खूबसूरत और मासूम थी, लेकिन मायरा ज़्यादा खूबसूरत थी। फजलू की नज़रें इस पर बड़ी बेबाकी से उठने लगीं। मायरा उलझन का शिकार हुई थी। अभी वह मुश्किल आधी रोटी ही खाई थी कि इसने बाकी की रोटी वहीं छोड़ दी और अपने कमरे में चली गई। आयशा रोटियां बनाने लगी तो फजलू ने 2 की बजाय 4 रोटियां खाई थी। बेचारी किचन में ही थक गई थी। सब खाना खा चुके थे, लेकिन इसकी भूख मार चुकी थी। रोटियां बनाने के बाद जब वो कमरे में आई तो मायरा रो रही थी। आयशा इसके पास बैठ गई। कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? कहने लगी, भाभी का ये जो भाई है ना, ये अच्छा नहीं है, मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखता है। हम अपना कमरा इनको क्यों दें? अब हमें पढ़ना है। देख लेना, खाना खाते ही ये कहेगा कमरा खाली करो, मुझे सोना है। भाभी इसे ड्राइंग रूम में क्यों शिफ्ट नहीं कर देती? वहाँ एक चारपाई बिछवा दें, पूरा दिन वहीं पड़ा रहेगा। कम अज़ कम हम तो अपने कमरे में सुकून से बैठ कर पढ़ लेंगे। अभी वो बातें कर ही रही थी कि जब बलातकल्लफ फजल ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में आ गया। कहने लगा, तुम दोनों जहाँ से निकलो, जहाँ मुझे सोना है। एक बार आयशा ने कहा कि फजल भाई हमें पढ़ना होता है, इसलिए बराए करम आप ड्राइंग रूम में जाके शिफ्ट हो जाएं। वो कहने लगा, बड़ी ज़बान चलती है तुम्हारी, अभी जाकर आपा को बोलता हूँ। वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद फौजिया आ गई। कहने लगी, क्या तुम लोगों ने फजल को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा है? आयशा कहने लगी, भाभी हमें पढ़ना है, आप ऐसा करें फजल भाई को ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दें। वो कहने लगी कि पागल हो गई है, और ड्राइंग रूम मेहमानों के लिए होता है, वहाँ पर कोई नहीं रहेगा। वो कहने लगी, ठीक है फिर हम दोनों वहाँ जाके पढ़ लेते हैं। वो कहने लगी, हरगिज़ नहीं, ड्राइंग रूम में कोई नहीं जाएगा। तुम लोगों को पढ़ना है तो टीवी लाउंज में पढ़ लो। फजल दोपहर का बाहर गया था, थका हारा आया है, ये 2 घड़ी आराम भी नहीं कर सकता है। इंसान को ज़रा तो लिहाज होता है, लेकिन तुम तो शायद सारे लिहाज ही भूल बैठी हो। फौजिया भी इन्हीं को बातें सुनाई जा रही थी। दोनों बहनों ने अपनी किताबें उठाई और टीवी लाउंज में आ गई। फजल इनके कमरे में चला गया। इन दोनों की ज़िंदगी दिन ब दिन बदतर होने लगी थी। अब तो फजलू भला झझक किचन में आ जाता, कभी आयशा के पास खड़ा हो जाता, कहता, मुझे चाय बना कर दो।
वो कहती भाई आप बाहर जाकर बैठे, मैं चाय बनाकर बाहर टेबल पर रख दूंगी। लेकिन वो कहता तुम्हें क्या तकलीफ है, मेरी मर्जी, मेरी बहन का घर है जहाँ चाहे खड़ा हूँ। तो कभी मायरा को अपने कमरे में बुलाता, कहता जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। फौजिया तो हर काम से ही हाथ खींच लिया था, कोई काम नहीं करती थी। माँ बेटी दोनों बैठी बस टीवी देखती रहती और सारे कामों की जिम्मेदारी जमाल की दोनों छोटी बहनों पर आ गई थी। लेकिन बात बस यहीं तक महदूद न थी। एक दिन तो फजल ने वो हरकत की कि आयशा सोच भी नहीं सकती थी। वो दोनों कॉलेज से वापस आ रही थी जब वो अपने आवारा दोस्तों के साथ खड़ा था। एक दोस्त ने मायरा को सीटी मारी तो फजल ने इसकी पेट पे खोनी मार के कहने लगा इसे मत छेड़ना, ये मेरी वारी है। फिर इसने आयशा पर फिक्रा कसा। आयशा कितने ही दिन ये बदतमीजियाँ बर्दाश्त करती रही। दबे लफ्ज़ों में एक दो बार फौजिया से कह चुकी थी कि आपका भाई आवारा लड़कों के साथ खड़ा होता है और आते जाते हरासा और परेशान करता है। तो वो आगे से टाल जाती, कहती बच्चा है, बड़ा होगा तो खुद ही समझ जाएगा। हालांकि वो 20 साल का था, छोटा बच्चा तो ना था। इस पर फजल हंसने लगा, कहने लगा हाँ हाँ इसे छेड़ सकते हो, इस लड़के को तो मौका मिल गया था। वो आयशा के पीछे पीछे चलने लगा, कहने लगा कहाँ जा रही हो। आयशा खामोशी से चलती रही। मायरा की बेरंगत उड़ी हुई थी। इसने अपनी बहन का हाथ जोर से पकड़ रखा था कि अचानक इस लड़के ने आयशा का दुपट्टा पकड़कर खींचा। एक जोरदार थप्पड़ था जो आयशा ने इसके मुंह पे मारा था। ये देखकर बाकी के लड़के भी हैरत से देखने लगे। वो कहने लगी शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा दुपट्टा खींचने की। शोर की आवाज़ सुनकर आसपास के दुकानदार आयशा के पास आ गए। आयशा कहने लगी ये लड़के कब से हमें परेशान कर रहे हैं, आते जाते फिक्रे कसते हैं, और आज इस लड़के की इतनी हिम्मत कि इसने मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की है। ये सुनना था कि दुकानदारों ने भी इस लड़के की खूब मारा। बाकी के लड़के तो वहाँ सब भाग गए। आयशा और मायरा घर पहुंची तो आयशा ने मायरा से कहा कि तुम कोई भी बात फौजिया भाभी को नहीं बताओगी। इस दिन फजल दोपहर को घर नहीं आया था, बल्कि रात को आया था, और घर आते ही फौजिया को बुलाने लगा। कहने लगा कि तुम्हारी नन ने अच्छा नहीं किया। अरे अगर इस लड़के से कोई तकलीफ थी तो मुझसे कहती, मैं इसे समझा देता। इसने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा है और इसको दुकानदारों से भी पिटवाया है। वो इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। फौजिया कहने लगी तुम्हें क्या ज़रूरत थी लड़कों के साथ उलझने की। अरे लड़कों का तो काम ही यही होता है, गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर फिक्रे कसना। आयशा कहने लगी इसमें मेरा दुपट्टा खींचा था भाभी, और ये बात कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज मैं इसे थप्पड़ न मारती तो कल को वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। फजल कहने लगा ऐसा भी कुछ कर सकता था, तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं थी तो मुझे कह देती, मैं इसे समझा देता। आयशा गुस्से से भर कर कहने लगे तुम समझाते, तुम तो खुद इन लड़कों के साथ होते हो, लड़कियों के साथ यही हरकतें करते हो। जब हम इसलिए चुप हैं कि तुम्हारी भाभी भाई हैं, वरना तुम्हारी हरकतें भी ऐसी हैं, तुम्हें भी बीच बाजार में पीटा जाए। ये कहना था कि फौजिया गुस्से से बोली, कहने लगी बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। एक थप्पड़ फौजिया के और आयशा के मुंह पे मारा। मायरा तो वहीं सहम कर खड़ी हो गई, कहने लगी भाई का फ़ोन आने दो, सारी हरकतें बताऊंगी। आप इसे यहाँ से चलता करने, वरना मैं भाई से कहकर इसे इतने जूते पड़वाऊंगी कि याद करेगा। कब तक हम इसे बर्दाश्त करेंगे, घर के सारे काम भी कर रहे हैं, हमारा कमरा भी आपने अपने सवारा भाई को दे दिया है। ये हमारा घर है, हमारे भाई का घर है। अपनी माँ और भाई से कहे निकलें यहाँ से। आयशा हिम्मत दिखा रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा। दोनों माँ बेटी ने इस रात मायरा और आयशा को खूब मारा, इनकी कॉलेज की किताबें चूल्हे पे रख के जला दी। कहने लगी तुम लोगों को पढ़ने नहीं देंगे, तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगी। जमाल का फ़ोन आता तो फौजिया और इसकी माँ मायरा और आयशा से इसकी बात नहीं करवाती। फौजिया की माँ जमाल से कहती कि मैं माँ बनकर इन्हें प्यार करती हूँ, इनके बड़े अच्छे जगह रिश्ते भी कर दूँगी, बस तुम पैसे भेजो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन अब जवान हो गई है और इसके रिश्ते भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और देखो बेटा, अच्छे रिश्तों की भी एक उम्र होती है, लड़की की उम्र अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते। जमाल ने अच्छी खासी रकम अपनी सास को भेजनी शुरू कर दी। इन्हीं दिनों फजल ने अपने इसी दोस्त से कहा कि अगर तुम आयशा से बदला लेना चाहते हो तो अपनी माँ को हमारे घर आयशा के रिश्ते के लिए भेजो, और हम ये ज़ाहिर करेंगे कि तुम कोई और लड़की हो और बड़े अच्छे घर से इसका रिश्ता आया है। जैसे ही तुम्हारा इससे रिश्ता तय हो जाएगा, तुम्हारा इससे निकाह हो जाएगा, तो फिर तुम सारी ज़िंदगी अपने थप्पड़ का बदला इससे लेते रहना। वो लड़का फ़ौरन से मान गया और अपनी माँ को आयशा के रिश्ते के लिए भेजा। इसको ये बताया कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कमाता है, शरीफ है। आयशा का रिश्ता इसी आवारा लड़के के साथ पक्का कर दिया गया। आयशा इस बात से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन शादी नहीं करना चाहती थी। इसने कई बार कोशिश की कि वो जमाल को मना करे कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फ़ोन सिर्फ फौजिया के पास होता था। अब फौजिया अपने फ़ोन से इसकी बात जमाल से करवाती ही नहीं थी।
جب بھی جمال پوچھتا کہ مائرہ اور عائشہ کہاں ہیں تو وہ بہانے بنا دیتی کہ پڑھ رہی ہیں، سو رہی ہیں۔ جمال وہ تو کبھی تمہیں یاد ہی نہیں کرتی، کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں کہ بھائی سے بات کروا دیں۔ بس انہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی نے کتنے پیسے بھیجے ہیں، میں تو ان کو مہینے کے 10,000 خرچ بھی دیتی ہوں، پھر اس کے علاوہ ان کے خرچے بھی جہیز بنانا ہے۔ بس تم کوشش کرو کہ اپنی ڈیوٹی ڈبل کر لو، ظاہر سی بات ہے کماؤ گے تو بہنوں کی شادی کرو گے، اور پھر جلدی واپس آ جاؤ، میں کب تک صبر کر کے بیٹھی رہوں؟ 6 مہینے ہی تو ہماری شادی کو ہوئے تھے اور تم بہنوں کی خاطر پردیس چلے گئے۔ پھر اسے عائشہ کے رشتے کی بھی خوشخبری سنا دی، لڑکے کی بڑی تعریفیں کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا دیکھو بہت دیکھ بھال کر میری بہن کا رشتہ کرنا۔ کہنے لگی ہاں ہاں لڑکا بہت اچھا ہے، عائشہ بہت خوش رہے گی۔ وہ کہنے لگا تم منگنی تو کر دو، لیکن شادی اسی وقت ہوگی جب میں واپس آؤں گا۔ فوزیہ کہنے لگی اس کی ساس منگنی کی بجائے نکاح کرنا چاہتی ہے، ہم نکاح بھی کر دیتے ہیں اور رخصتی اس وقت کریں گے جب تم آؤ گے۔ پتہ نہیں کیوں جمال وہاں بے حد پریشان تھا، ایسا کیسے ممکن تھا کہ دونوں بہنیں جو اس سے اتنی محبت کرتی تھی ایک بار بھی اس سے فون پہ بات نہ کرتیں۔ اسے کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار پاکستان کا چکر لگا آئے۔ فوزیہ سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ میری مائرہ اور عائشہ سے بات کرواؤ، لیکن وہ نہیں کرواتی تھی۔ اب تو اس نے اپنی دونوں بہنوں کو کپڑے تک بنا کے دینے چھوڑ دیے تھے، وہ ہر وقت پرانے کپڑوں میں رہنے لگی۔ اکثر محلے والے جب گھر آتے تو ان دونوں بچیوں کو حلیہ دیکھ کر انہیں ترس آنے لگتا، وہ اپنے کپڑے انہیں دیتے۔ ایک بار اسی آوارہ لڑکے کی ماں گھر پر آئی اور کہنے لگی 2 مہینے بعد مجھے نکاح چاہیے، رخصتی اس وقت ہوگی جب اس کا بھائی آئے گا۔ انہی دنوں فضل بھی اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ اس کا نکاح مائرہ سے کر دیا جائے تاکہ جمال آ کر کوئی فساد نہ کھڑا کر دے، نکاح ہو جائے گا تو وہ اسے قبول کر لے گا۔ یہ بات جب مائرہ نے سنی تو بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ عائشہ سے بھی اس نے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی میں کبھی بھی تمہارا رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ کبھی ان کے ہاتھ فوزیہ کا فون لگ جائے تو وہ جمال کو ساری بات بتا دیں، کیونکہ ان کا گھر سے باہر نکلنا بالکل ختم کر دیا گیا تھا۔ فوزیہ ہر وقت انہیں گھر کے کاموں میں لگائی رکھتی تھی یا پھر کمرے میں بند رکھتی تھی۔ ایک بار وہ دونوں بہنیں لاؤنج میں سو رہی تھی جب رات کو دیر سے فضل گھر میں داخل ہوا۔ دوستوں نے آج اسے نشے کا سگریٹ پلا دیا تھا، اس لیے نشے سے چور تھا۔ گھر کے مین دروازے کی چابی اس کے پاس تھی۔ اس نے جب مائرہ اور عائشہ کو سوتے ہوئے دیکھا تو مائرہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مائرہ فوراً سے اٹھ گئی، وہ چلا نہیں سکتی تھی کیونکہ فضل نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اسے زبردستی بازو سے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر شور مچاتی، فضل اسے اپنے بیڈ پر دھکیل چکا تھا اور اس کا ہی دوپٹہ اس کے منہ پہ باندھ دیا۔ کہنے لگا یوں تو تم میرے قابو میں آؤ گی نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تمہیں مجبوراً مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ فضل کیا چیز ہے۔ بہت فخر ہے تم دونوں کو اپنے حسن پر، تم لوگ مجھے بہت برا سمجھتی ہو، آج تمہاری عزت کو تار تار کر کے رکھ دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط قسم کی جسارت کرتا باہر کی ڈور بیل بجی تھی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ فضل پریشان ہو گیا کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ اس نے مائرہ کے دونوں ہاتھ بھی باندھ رکھے تھے اور منہ پر بھی دوپٹہ باندھ رکھا تھا۔ اسے کمرے میں ہی چھوڑ کر وہ باہر آیا، تب تک فوزیہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے جمال کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ جمال گھر کے اندر آیا، کہنے لگا میں نے سوچا سرپرائز دوں۔ یہ دیکھ کر تو فضل کی بھی ہوائیں اڑ گئی تھی، اس کی ساس بھی پریشان تھی۔ مائرہ نے جب بھائی کی آواز سنی تو دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ عائشہ بھی اٹھ کر بھائی کے ساتھ لگ کر رونے لگ گئی۔ دروازے کی آواز سنی تو جمال فوراً سے کمرے میں گیا۔ جب کمرے کا دروازہ کھولا تو مائرہ کے منہ پر اور ہاتھوں پر دوپٹہ بندھا دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ فوراً سے اس کا دوپٹہ کھولا تو وہ رو رو کر فضل کی حرکتیں بتانے لگی۔ یہ سن کر تو جمال طیش میں آ گیا، اس نے فضل کو بہت مارا، مار کر اسے لہولہان کر دیا۔ فوزیہ رونے لگی، کہنے لگی تمہاری بہن میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ وہ کہنے لگا میری بہن اپنے ہاتھ اور منہ خود بخود نہیں باندھ سکتی تھی۔ پھر جب اس نے تفتیش کرائی تو عائشہ کا رشتہ اسی لڑکے سے کیا گیا جو ایک آوارہ لڑکا تھا۔ اس نے فوراً سے رشتہ ختم کیا، فوزیہ کو بھی اس کے گھر بھیج دیا اور اپنے دونوں بہنوں کے رشتے اچھی جگہ پر کیے۔ فوزیہ کو بھی طلاق دے دی کیونکہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں رہ سکتی، کیونکہ نہ تو اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی تھی نہ ہی اپنے بیٹی کی۔ بروقت اللہ نے دونوں بچیوں کی عزت کو بحفاظت بچا لی۔